Today we are going to discuss about the yield growth rate in agriculture in India. Yield growth rates in agriculture in India. So, what was the situation of growth rate in yield of agriculture sector in India? ഇന്ത്യയിലെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള വളർച്ചയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So, after independence, the output of crop was mainly contributed by the area growth. The output of Indian agriculture was mainly contributed by area growth. So, as a result of increased area, the output also increased. So, the output as the result of, or increase in output as the result of increase in area under cultivation. So, during 1950s as well as 1960s, the contribution of agricultural sector towards the yield was very low. During the 1950s as well as 1960s, the contribution of yield was very low. The yield of agriculture sector was very low or meager. But after the introduction of Green Revolution, there was technological revolution in the agriculture sector. There was a technological breakthrough in the agriculture sector after the Green Revolution of 1960s. And as a result, there was an increase in the yield growth in the country during 1949-50 to 1964-65. So, there was an improvement in yield growth rate as a result of this improved technological advancement in the country. And as a result, the contribution of area to growth of output to growth was 50.16%. So, the contribution of area growth towards output growth was 50.16%, but that of yield growth was only 38.41%. So, മൊത്തം ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഏരിയ ഗ്രോത്തിലുള്ള വർധനവ് മൂലം ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടായ വർധനവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50.16%. പക്ഷേ ഈൽഡ് ഗ്രോത്തിൽ, അതായത് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിലുണ്ടായ വർധനവിൻ്റെ ഫലമായി ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 38.41% മാത്രമായിരുന്നു. ഏരിയ ഗ്രോത്തിലുണ്ടായ വർധനവ് മൂലമാണ് 50% കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് വർധന ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ഓരോ ഏരിയയിലെയും ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വർധന അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവ് മൂലം ഉണ്ടായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, മൊത്തം ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 38.41% മാത്രമായിരുന്നു. But during 1961 to 2003-06, there was an tremendous improvement in yield growth in agriculture sector. That is, 85.2% of the growth of output was the result of yield growth. 1962 to 2003-06, the total output was contributed mainly from yield growth. The yield growth accounted for 85.2% of growth of output, but the contribution of area growth was only 14.41%. So, the contribution towards output from area growth was only 14.41%. Here, the contribution of yield growth was 85.2%. So, as a result of improved technological progress, what has happened is that yield growth has increased. So the yield of agricultural land has increased at a rate of 1.43% per annum over the period 1970-71 to 2005-06. 1970-71 തൊട്ട് 2005-06 വരെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വർഷവും 1.43% കണ്ട് ഓരോ വർഷവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Here, the top 5 states that recorded a high yield rate were Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, Punjab and Uttar Pradesh. അതിൽ തന്നെ there were 5 states which had shown a high yield growth rate. They were Madhya Pradesh, it had a growth rate of 2.81%, Rajasthan which had a growth rate of 2.5%, Haryana again 2.5%, Punjab 2.12%, then Uttar Pradesh 2.04%. But the other states like Orissa and Jammu Kashmir had registered only a negative growth rate. The states of Orissa as well as Jammu Kashmir had shown only a negative growth rate. But the performance of states like Assam, Himachal Pradesh,
Karnataka, Kerala as well as West Bengal was very poor in respect of growth rate of yield. അപ്പോൾ yield growth റേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാണിച്ചത് ഒറീസയും ജമ്മു കാശ്മീരും ആണെങ്കിൽ ദർ വാസ് ഓൺലി എ സ്മോൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് വെരി പുവർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആസാം, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, കർണാടക, കേരള ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. So when we look the situation at an all India level, we can see that the productivity of food grains grew at a percentage rate of 2.26% in India, whereas non-food grain crops grew only at a rate of 1.48%. So when we look into the picture of an all India level, we can see that the land productivity of food grains, we know that the major cultivated item in India was food grains. So the main productivity of this food grains grew at a percentage of 2.26%, whereas the productivity growth of non-food grains was only 1.48%. Non-food grains productivity growth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.48% ആയിരുന്നു. There was also interstate variations of yield in case of food grains as well as non-food grains in India. There was interstate variations. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും എന്താണ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ in the production of food grains as well as non-food grains. When we look into the food grain production, we can see that the highest growth in yield of food grains for the period was achieved by Haryana. So the food grains yield was highest in Haryana, that was about 3.61%. And after Haryana, the states who were in queue were Andhra Pradesh, that is with 2.98%, Uttar Pradesh with 2.6%, then West Bengal with 2.45%, and Punjab with 2.21%. This is the case with the food grains. Food grains in production the highest rate was achieved by Haryana, and the other states which followed Haryana were Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal and Punjab. And again, the lowest growth rate was achieved by Jammu and Kashmir, that was only 0.812%. So except this, all other states were growing at a rate of more than 1% during this period in the case of food grains. അപ്പോൾ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ബാക്കി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഏകദേശം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരു 1% റേറ്റിൽ ഈ പീരീഡിൽ വളരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് non-food grains, we can see that the productivity growth was not satisfactory. It was not satisfactory in the case of non-food grains. So here in the case of non-food grains, the maximum achievement in yield growth rate or maximum improvement in yield growth rate was made by Punjab. Then Maharashtra, Manipur, but in some states like Orissa, Madhya Pradesh, Karnataka and Bihar, there was only a negative growth rate of non-food grains. ഏറ്റവും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായത് പഞ്ചാബ്, മഹാരാഷ്ട്ര, മണിപ്പൂർ സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ്. പക്ഷേ ഒറീസ, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ബീഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റാണ് നോൺ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായത്. Again, the states like Haryana, Andhra Pradesh, then Karnataka, Jammu and Kashmir, they also achieved a modest growth rate. Modest means വലിയ കൂടുതലല്ലാത്ത വലിയ ഒരു മിതമായ ഒരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഹരിയാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക and Jammu and Kashmir. They have achieved a modest growth rate, whereas the states like Uttar Pradesh, Rajasthan and Himachal Pradesh recorded a very low rate. States like Uttar Pradesh, then Rajasthan and Himachal Pradesh, in these states the growth rate was very, very low. So it is during this period that the Green Revolution has shown its positive impact. So as a result of the positive impact of Green Revolution, there was some changes. So some revolutionary changes was observed in some concentrated or selected regions of the country. So as a result of Green Revolution, some improvements have occurred in some selected regions of the country.
So we have already discussed that as a result of this green revolution, some of the selected zones of the country improved much in agricultural sector, agriculture yield, and so there was higher rate of regional variation in yield. റീജിയണൽ വേരിയേഷൻ ഏതിൽ, ഈൽഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും റീജിയണൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദറ്റ് ഈസ് ഫ്രം when we look into the period from 1980-81 to 1991-92, we can see that during the 80s there was a huge jump in yield growth in the country. 1980s നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഡെക്കേഡിൽ നോക്കുമ്പം എന്താണ്, there was a huge jump in yield growth rate in the country. That is, most of the states in the country have experienced an upsurge in the yield growth rate during this period. അപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും there was an improvement in upsurge, means there was a higher rate of growth in yield during this period. So നമുക്കറിയാം, during this period new fertilizer technology was adopted. The new fertilizer technology has spread all over India, but as a result almost all the states registered a growth in yield of output. There was an improvement in yield of output as a result of introduction of new technology, and there was a growth rate of unprecedented growth rate. That is, there was a continuing growth rate of 3.38% in some states. All India average was 3.38% achievement in growth rate, and some states like Punjab, even the rate was 6.38%, Haryana 6.29%, Madhya Pradesh 6.11%, and West Bengal 5.48%. There was an acceleration of growth rate. There was a rapid growth rate in output in these states. Again, some of the states like Bihar, Himachal Pradesh, Kerala, Manipur, Rajasthan, Tamil Nadu, and Uttar Pradesh, they also have registered some higher growth rate. But except Gujarat, all the remaining states have experienced a higher growth rate compared to the previous period. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് പീരീഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗുജറാത്ത് വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും വളരെ വലിയ ഒരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത്. ബട്ട് ലേറ്റർ during this period, the all India growth rate has been decelerated to 1.16% compared to 3.38%. പക്ഷെ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു, നേരത്തെ 3.38% ഉണ്ടായിരുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് there was a decline to 1.16%. But during this time, what has happened is that Himachal Pradesh, Punjab, West Bengal, Jammu and Kashmir and Orissa recorded a negative growth rate during the post-reform period. പ്രീവിയസ് പീരീഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് റിഫോം പീരീഡ് ആയപ്പോൾ, അതായത് 1991-92 പീരീഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, ദർ വാസ് എ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇൻ സം സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആൻഡ് ഒറീസ. So again, Gujarat and Maharashtra, all the states have experienced a considerable declining trend in yield of growth rate during the post-reform period. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് റിഫോം പീരീഡിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും, ഗുജറാത്തും മഹാരാഷ്ട്രയും ഒഴിച്ചു മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും എന്താണ്, വളരെയധികം ഡീസിലറേഷൻ, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വളരെയധികം കുറവ് പോസ്റ്റ് റിഫോം പീരീഡിൽ ഉണ്ടായി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പോയിന്റുകൾ. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എത്രത്തോളം അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി, അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ agriculture productivity per unit of land was below the national average in Rajasthan, Madhya Pradesh, Orissa, Gujarat, Maharashtra and Karnataka during the first 3 years of decades 1980s. That is, during the 1980s, there was a low agriculture productivity per unit of land in some states. അപ്പം ഇറ്റ് വാസ് ലോവർ ദാൻ ദ നാഷണൽ ആവറേജ്. അപ്പോൾ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാണ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത്. കാരണം രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഒറീസ, ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 1980s ആദ്യത്തെ 3 വർഷങ്ങളിൽ വളരെയധികം കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം വെൻ വി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ പെർ ഹെക്ടർ നാഷണൽ നെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ്
of agriculture was higher than the national average by 50% or more in the states of Punjab, Kerala, Jammu and Kashmir and Assam. പക്ഷേ നമ്മുടെ നെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ നെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, അതായത് പഞ്ചാബ്, കേരള, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, ആസാം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൊത്തം ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ 50% കണ്ട് വർധനമായിരുന്നു ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ. മറ്റു ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നാഷണൽ ആവറേജിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ഔട്ട്പുട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഒറീസ, ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക എന്നിവ. പക്ഷേ ഈ നെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിൽ വർധനവുണ്ടായ സംസ്ഥാനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ 50% കണ്ട് വർധനവ് ഉണ്ടായ സംസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു പഞ്ചാബ്, കേരള, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, ആസാം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ. അതായത് ദർ വാസ് ആൻ ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് 4% മോർ ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ആൻഡ് രാജസ്ഥാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഡെക്കേഡിൽ തന്നെ 1980-81 വരുന്ന ആ ഒരു ദശാബ്ദകാലത്തിൽ തന്നെ ദർ വാസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് 4% ഓർ മോർ ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ആൻഡ് രാജസ്ഥാൻ. അപ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വളരെയധികം വർധനമുണ്ടായതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഗുജറാത്ത് വാസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. So Gujarat was experiencing a decline in agriculture productivity, but Orissa experienced a very small growth rate of 1.1% per year compared to the national average of 2.77%. So during this period, the national average was 2.77% and Orissa had a growth rate of 1.1%, but Gujarat experienced a very low growth rate in agricultural output. Then during the 1980s, 11 states were experiencing or showing a national productivity of which is higher than the country's average. രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചത് 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. അതിൽ തന്നെ 6 states had witnessed higher growth rate than national growth rate. അപ്പോൾ നാഷണൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ തന്നെ നേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഔട്ട്പുട്ട് വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എ 10 years പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ 1980-81 ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാവ് മൂവ് ഫേർദർ കമ്പയർഡ് ടു കൺട്രീസ് ആവറേജ്. അപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം ശരാശരി നോക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത 10 വർഷങ്ങളിൽ 1980-81 തൊട്ടുള്ള 10 വർഷങ്ങളിൽ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം 1990s തൊട്ട് 1980s വരെയുള്ള ആ ഒരു 10 വർഷത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വാസ് ആൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറിങ് ദ 7 years ഫ്രം 1980s to 1990s. 1980s തൊട്ട് 1990s വരെയുള്ള 7 വർഷങ്ങളിൽ നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ വരെ വളരെയധികം വലിയ ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ദർ വാസ് വേരിയേഷൻ ഇൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ. സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് -2.2% അനുഭവപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ തൊട്ട് 6.7% ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും ഒരു വേരിയേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിക്ലൈൻ, ദ ഷാർപ്പസ്റ്റ് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗ്രോത്ത് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രോത്ത് വാസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ബീഹാർ, വെയർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഗ്രോത്ത് ഡിക്ലൈൻ ടു from 2.7% per annum during 1980s to negative 2.20% during 1990s. അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഏറ്റവും കുറവുണ്ടായത് ബീഹാറിലാണ്. അതായത് 1980s 2.7% ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ബീഹാറിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് -2.20% ആയിട്ട് 1990s കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. Again, another state was also experiencing a negative growth rate during the 1990s, that was Orissa, while the growth rate was Assam was very close to zero. Orissa it was also experiencing a negative growth rate, and at the same time Assam were also the negative growth rate, but it was near to zero. ആസാമിലും സീറോയ്ക്ക് അടുത്ത ഒരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. Again, West Bengal has shown a
robust growth rate in during the both the periods, that is during the 80s and the 90s. West Bengal had shown a robust growth rate. വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മോഡറേറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാണിച്ചിരുന്നു. അതായത് ഇറ്റ് വാസ് എക്സീഡിങ് 6%, വിച്ച് ഇസ് ഹയസ്റ്റ് എമംഗ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഡബിൾ ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. വളരെ റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് ആര് കാണിച്ചത്? വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. അതായത് 6% ആയിരുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റും ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ ദാൻ ഡബിൾ ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരുന്നു വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിമിലർലി agriculture productivity in Rajasthan during both the periods also increased at a rate of about 4.15%. രാജസ്ഥാൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിലും എന്താണ് 4.15% ആയിട്ട് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയാൻ പറ്റും. So as a result of this high growth rate, agriculture productivity in West Bengal also during the recent periods have been the highest in the country. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും വളരെയധികം കൂടിയതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ബീഹാറിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നാഷണൽ ആവറേജിനേക്കാൾ 20% ഉയർന്ന നാഷണൽ ആവറേജിനേക്കാൾ ഉണ്ടായിരുന്ന 1980s ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം 70 നാഷണൽ ആവറേജിനേക്കാൾ 7% താഴെയും കണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ബീഹാറിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു. Then again agriculture productivity in Rajasthan and Madhya Pradesh were showing still less than 60% of national average. ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ആവറേജിനേക്കാൾ 60% കണ്ട് കുറവായിരുന്നു രാജസ്ഥാനിലെയും മധ്യപ്രദേശിൻ്റെയും. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൈ റേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റിൽ വളരെയധികം ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ടായ സംസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു. 1980s സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 1990s വളരെയധികം ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ടായ സംസ്ഥാനങ്ങളായ പഞ്ചാബ്, ആസാം, ഹരിയാന, തമിഴ്നാട്, ബീഹാർ, ഒറീസ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ 1990s ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ പക്ഷേ ഈ പീരീഡ് 1980s സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, കേരള എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ. അപ്പം ഈ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെന്താ പറയാൻ പറ്റും? നെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിലും എന്താണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. റൂറൽ ഏരിയാസിലെ ആൾക്കാരുടെ എന്താണ് നെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ശരാശരി സംസ്ഥാന ഉൽപ്പന്നം ഓരോരോ വ്യക്തിക്കും ഉള്ള സംസ്ഥാന ഉൽപ്പന്നം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കുറവാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ലാൻഡ് മാൻ റേഷ്യോ, അതായത് ഓരോ ഭൂമിയിലും പെർ യൂണിറ്റ് ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു ഭൂമിയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ റേഷ്യോ ആ അനുപാതത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ 1980s നെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 800 രൂപയായിരുന്നു. അതേസമയം 1980s അത് 1% കണ്ട് വർദ്ധിച്ചു. അതിനുശേഷം 1990s ആദ്യത്തെ 7 വർഷങ്ങളിൽ 1.44% കണ്ട് വർദ്ധിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം പെർ പേഴ്സൺ, അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം 1980s 1500 ആയിരുന്നു ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ. പക്ഷേ ബീഹാർ, ഒറീസ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, കേരള, തമിഴ്നാട്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പെർ പേഴ്സൺ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓരോ വ്യക്തിക്കും കിട്ടുന്ന വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ബിലോ 700 ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബീഹാർ, ഒറീസ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, കേരള, തമിഴ്നാട് ആൻഡ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. Again, growth rate in rural population. ജനസംഖ്യയിലുണ്ടായ വർധനവ് exceeded the growth in net state domestic product in agriculture in Gujarat, Assam, Jammu and Kashmir and Orissa during 1981 to 1991, and there was a decline in per person agriculture income. അതായത് പെർ പേഴ്സൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം കുറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്കും കിട്ടുന്ന കാർഷിക മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന വരുമാനം ഗുജറാത്ത്, ആസാം, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, ഒറീസ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞു. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ വാസ് എൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പോപ്പുലേഷൻ. കാർഷിക മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ വർധനമുണ്ടായത് കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന വരുമാനം കുറയുകയും ചെയ്തു. 1990s പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം, അഗ്രികൾച്ചറിലെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കുറഞ്ഞു. അതായത് 5% കണ്ട് ബീഹാറിൽ 5% കണ്ട് കുറഞ്ഞു, ഒറീസയിൽ 3% കണ്ട് കുറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ആസാമിൽ 2% കണ്ട്, ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ 1% കണ്ടൊക്കെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകത്തിൽ വളരെയധികം കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം എന്താണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ പെർ ക്യാപിറ്റ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകത്തിൽ വളരെ നീഗ്ലിജിബിളായിട്ടുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിലുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
അപ്പം നമ്മൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നോക്കുമ്പോൾ പെർ ക്യാപിറ്റ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം വാസ് ഗ്രോയിങ് അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് 5%, and in Maharashtra it was growing at a rate of 4.8%, and Bihar it was 400 in Bihar, but in compared to 952 for the whole country. രാജ്യത്തെ മൊത്തം വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് 952 ആയിരുന്നു. അതേസമയം ബീഹാറിൽ അത് വെറും 400 രൂപയായിരുന്നു. 1981 വില പ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബീഹാറിൽ നാഷണൽ ആവറേജിനേക്കാൾ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം പ്രതിശീർഷ വരുമാനമായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ നിന്ന്. അതേസമയം താഴെന്ന് 3ാമതും 4ാമതും പൊസിഷൻ കിട്ടിയത് ഒറീസയ്ക്കും ആസാമിനുമായിരുന്നു. അതേസമയം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹരിയാനയും പഞ്ചാബും ആയിരുന്നു. പഞ്ചാബിൻ്റെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലെ പെർ ക്യാപിറ്റ ശരാശരി പ്രതിശീർഷ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് 2749 റുപ്പീസും, അതേസമയം ഹരിയാനയുടെ 2103 രൂപയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് ട്രെമൻഡസ് വേരിയേഷൻ ഇൻ പെർ ക്യാപിറ്റ, പെർ ഹെക്ടർ ആൻഡ് പെർ പേഴ്സൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അക്രോസ് സ്റ്റേറ്റ്. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ പെർ പേഴ്സൺ ഇൻകവും പെർ ഹെക്ടർ ഇൻകവും, അതായത് ഓരോ ഹെക്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനവും ഓരോ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനവും വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വ്യത്യാസമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ വളരെ ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് പാത്തിലേക്ക്, വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു വളർച്ചാ നിരക്കിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുമ്പം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വളരെയധികം സ്റ്റാഗ്നേഷനും വളരെയധികം ഡെറ്റീരിയോറേഷനും വളരെയധികം തകർച്ചയും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിലെ കാര്യത്തിൽ. നമ്മൾ റീജിയണൽ ഡിസ്പാരിറ്റീസ് മറ്റേ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മളൊരു ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. റീജിയണൽ ഡിസ്പാരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ 36% കണ്ട് 36% 1980-81 36% ഉണ്ടായിരുന്നത് 1980s ഹാഫ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൂടി, അതായത് 40% ആയിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ലേറ്റർ ഹാഫ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് 1980s തുടക്കത്തിൽ 36% ആയപ്പോഴത്തേക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് 40% ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചു. പിന്നെ 1990s റീജിയണൽ ഡൈവേർജൻസ് റീജിയണൽ ഡിസ്പാരിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു 43%. ആൻഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് പെർ പേഴ്സൺ നെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഓൾസോ ദർ വാസ് സിമിലർ ട്രെൻഡ് because there was interstate variation in agriculture productivity, and due to this there was inequality in land man ratio also. അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഓരോ ഭൂമിയിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം രാജ്യത്തിനകത്ത് മൊത്തം വ്യത്യാസമായിരുന്നു. അതായത് 41% കണ്ട് ശതമാനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം 1980s പിന്നെ അത് 47% കണ്ട് വർദ്ധിച്ചു. ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ഇൻഡർസ്റ്റേറ്റ് വേരിയേഷൻ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു 51% ഡ്യൂറിങ് ദ 1990s. നമുക്ക് 1980-81 തൊട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ദർ ഈസ് ക്ലിയർ പ്രൂഫ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് റീജിയണൽ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇൻകം. അപ്പം അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് സ്റ്റേറ്റുകളുടെയും ഡെവലപ്ഡ് സ്റ്റേറ്റുകളുടെയും പുവർ ആൻഡ് റിച്ച് സ്റ്റേറ്റുകളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം there are many special efforts made by the government to reduce interstate disparities by promoting agriculture development in underdeveloped states. underdeveloped സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊക്കെ പോരാഞ്ഞിട്ടാണ്, അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും there were improved regional disparity in the country. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് there should be some more vigorous efforts from the part of the government for technological, institutional and infrastructural improvements to raise productivity and to accelerate growth rate not only to crop sector but also to livestock and other subsectors of agriculture in underdeveloped states. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ധാരാളം നടപടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ധാരാളം ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ളതും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ടുള്ളതും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ളതും, അതായത് പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ക്രോപ്പ് സെക്ടറിൽ മാത്രമല്ല, ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിനും മറ്റ് സബ്സെക്ടേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചറുള്ള മറ്റ് സബ്സെക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ആവശ്യമായ, അതായത് അഗ്രികൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു സെക്ടേഴ്സായ ഡയറി ഫാമിംഗ് ഉണ്ടാവും, അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്താൻ ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിക്കണം. എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഈ റീജിയണൽ ഡിസ്പാരിറ്റീസ് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല there should be some special as well as immediate focus
ഓൺ ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ചില സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ബീഹാർ, ഒറീസ, ആസാം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഹിൽ റീജിയൻസിലും ഈസ്റ്റേൺ ഉത്തർപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എന്താണ്, വി ഷുഡ് ഗിവ് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ. ദർ ഈസ് നോ റൂം ഫോർ കോംപ്ലാസൻസി ഓൺ ദി സ്കോർ. അപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ യാതൊരു അലംഭാവവും കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റുകളാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ഞാൻ പോയത്. കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക, സംശയം കൊണ്ട് ചോദിക്കുക.